ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی انصاف پسندی اور نرمی کی وجہ سے نیک بادشاہ کہلاتا تھا۔ ایک دن وہ شکار پر گیا تو اس کے شکاری کتے ایک ننھے سفید خرگوش کے پیچھے دوڑے۔ خرگوش ڈر کے مارے سیدھا بادشاہ کی گود میں چھلانگ لگایا۔ بادشاہ نے نرمی سے اسے تھپتھپایا اور کہا، جب تم نے میری پناہ لی ہے تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ خرگوش کو محل لے گیا اور اس کے لیے ایک خوبصورت سا گھر بنوایا جہاں اسے عمدہ کھانے دیے گئے۔ اسی رات جب بادشاہ تنہا اپنے کمرے میں تھا، اچانک ایک خوبصورت عورت ظاہر ہوئی۔ اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا اور اس کے سر پر سفید گلابوں کا تاج تھا۔ میں پھری سچائی ہوں، اس نے کہا۔ میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی، اس لیے خرگوش کا روپ دھارا۔ جو شخص جانوروں پر رحم کرتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے۔ تم نے میری مدد کی، اس لیے میں ہمیشہ تمہاری دوست رہوں گی۔ جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں دوں گی۔ بادشاہ نے کہا، میری ایک ہی خواہش ہے، میرا بیٹا شہزادہ ڈارلنگ میری جان ہے۔ اگر تم اس کی رہنمائی کرو تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ پری مسکرائی اور بولی، میں اسے دنیا کا خوبصورت ترین، طاقتور، امیر ترین شہزادہ بنا سکتی ہوں۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس وہ اچھا انسان بنے، یہی کافی ہے۔ پری نے کہا، میں اس کی مدد ضرور کروں گی، لیکن یاد رکھو نیکی زبردستی نہیں سکھائی جا سکتی۔ میں صرف مشورہ دے سکتی ہوں، اس کی غلطیوں پر تنبیہ کر سکتی ہوں، اور اگر وہ باز نہ آیا تو سزا بھی دوں گی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ وفات پا گیا۔ شہزادہ ڈارلنگ کو بہت صدمہ ہوا۔ 2 دن بعد رات کو پری شہزادے کے سامنے آئی اور بولی، میں تمہارے باپ سے وعدہ کر چکی ہوں اور آج تمہیں ایک تحفہ دینے آئی ہوں۔ اس نے شہزادے کی انگلی میں ایک سنہری انگوٹھی پہنا دی۔ اس انگوٹھی کا بہت خیال رکھنا، یہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب بھی تم کوئی برا کام کرو گے یہ تمہاری انگلی میں چبھے گی۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری دوست نہیں رہوں گی بلکہ دشمن بن جاؤں گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ کچھ وقت تک شہزادہ اچھا رہا۔ انگوٹھی نے کبھی اسے نہیں چبھا۔ وہ بہت خوش رہتا تھا اور لوگ اسے خوش شہزادہ کہنے لگے۔ ایک دن وہ شکار پر گیا لیکن کچھ نہ پکڑ سکا۔ وہ غصے میں واپس آیا۔ اسے لگا جیسے انگوٹھی تھوڑا سا دب رہی ہے مگر وہ چبھی نہیں۔ اس نے توجہ نہ دی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا اس کا چھوٹا کتا خوش ہو کر اس کے پاس آیا۔ شہزادے نے غصے میں کہا، ہٹو، مجھے تنگ نہ کرو۔ کتا پھر بھی پیار دکھانے لگا تو شہزادے نے اسے زور سے لات مار دی۔ اسی وقت انگوٹھی نے اس کی انگلی میں تیز چبھن دی۔ وہ چونکا اور شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، میں نے صرف کتے کو مارا ہے، کیا یہ بھی کوئی بڑی غلطی ہے؟ میں بادشاہ ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تب ایک آواز آئی، نہیں، تم نے 3 غلطیاں کی۔ پہلی، تم نے غصہ کیا جب تمہیں شکار نہیں ملا۔ دوسری، تم نے سمجھا کہ سب صرف تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ تیسری، تم نے ایک بے قصور جانور پر ظلم کیا۔ اب انگوٹھی بار بار شہزادے کی انگلی میں چبھتی۔ بعض اوقات وہ فوراً برا کام چھوڑ دیتا مگر کئی بار وہ اس پر دھیان نہ دیتا۔ اگر غلطی چھوٹی ہوتی تو چبھن ہلکی ہوتی، لیکن جب وہ کوئی بہت برا کام کرتا تو انگوٹھی سے خون نکل آتا۔ آخر کار وہ انگوٹھی سے تنگ آ گیا۔ اس نے سوچا، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے انگوٹھی پھینک دی اور بہت خوش ہوا۔ اب وہ ہر طرح کی ناسمجھ حرکتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک خود غرض اور برا انسان بن گیا۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن جب وہ سیر کر رہا تھا تو اسے ایک نہایت خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ اس کا نام سیلیا تھا اور وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نیک بھی تھی۔ شہزادے نے سوچا، میں اسے رانی بننے کی پیشکش کروں گا، وہ فوراً مان جائے گی۔ مگر سیلیا نے بے خوف سے جواب دیا، حضور، میں ایک غریب چرواہی لڑکی ہوں مگر پھر بھی اب سے شادی نہیں کر سکتی۔ سیلیا نے صاف انکار کر دیا۔ شہزادے نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، اب خوبصورت ہیں، لیکن اگر آپ کے برے کام مجھے ہر روز دیکھنے کو ملے تو میں آپ سے نفرت کرنے لگوں گی۔ دولت، شان و شوکت میرے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ شہزادہ اس بات پر بہت غصہ ہوا اور اپنے افسران کو حکم دیا کہ سیلیا کو قید کر کے محل لے آئیں۔ سارا دن وہ اس کی کہی ہوئی باتوں کو یاد کرتا رہا اور پریشان ہوتا رہا، لیکن چونکہ وہ سیلیا سے محبت کرنے لگا تھا اس لیے وہ اسے سزا دینے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ شہزادے کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک اس کا رضائی بھائی تھا جس پر وہ مکمل اعتماد کرتا تھا، لیکن وہ نہایت برا انسان تھا اور شہزادہ ڈارلنگ کو ہمیشہ برے مشورے دیتا تھا۔ جب اس نے شہزادے کو اداس دیکھا تو اس نے وجہ پوچھی، اور جب شہزادے نے بتایا کہ وہ سیلیا کی بری رائے سے دل گرفتہ ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے ایک بہتر انسان بننے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس بد کردار مشیر نے کہا، تم اس معمولی سی لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہو، یہ بہت نرم دلی ہے۔
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे फौरन ताबे बना लेता। याद रखो कि तुम एक बादशाह हो और ये मुज़क्का खेज बात है कि तुम एक चरवाही लड़की को खुश करने की कोशिश करो जिसे तो खुशी से तुम्हारी गुलामी कबूल करनी चाहिए। इसे कैद में रखो, सिर्फ रोटी पानी पर जिंदा रहने दो, और अगर तब भी वो तुमसे शादी से इनकार करे तो इसका सर कलम कर दो, ताकि दूसरों को सबक मिले कि तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी का अंजाम किया होता है। अगर तुम ऐसी लड़की को अपनी मर्जी के मुताबिक ना चला सके तो लोग भी ये समझने लगेंगे कि वो तुम्हें जितनी बार चाहें टाल सकते हैं और ये दुनिया तो बस हमारे आराम और ऐश के लिए बनी है। शहजादे ने कहा, लेकिन क्या ये शर्म की बात ना होगी कि मैं एक मासूम लड़की को कत्ल कर दूं? सीलिया ने तो कोई जुर्म नहीं किया, रजाई भाई ने जवाब दिया। अगर लोग तुम्हारे हुक्म पर नहीं चलेंगे तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, और अगरचे ये इंसाफ ना भी हो तो बेहतर यही है कि लोग तुम पर जुल्म का इल्जाम लगाए, बानिस्बत इसके कि वो ये समझने लगे कि वो जब चाहें तुम्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। इस बात से वो शहजादे की कमजोरी पर हमला कर रहा था, क्योंकि शहजादा अपनी ताकत खोने के डर से फौरन नेकी की राह छोड़कर सीलिया को डरा धमका कर शादी पर मजबूर करने का फैसला कर बैठा। इसके रजाई भाई, जो चाहता था कि शहजादा अपने फैसले पर कायम रहे, ने शहजादे के साथ बैठकर शराब नोशी की और इसे खूब सीलिया के खिलाफ भड़काया। वो कहता रहा कि सीलिया ने तुम्हारे मोहब्बत का मजाक किया है, यहाँ तक कि शहजादा गुस्से से पागल हो गया और चलाया कि अगर सीलिया ने अगले दिन भी शादी से इनकार किया तो इसे गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा। जब शहजादा इस कमरे में पहुंचा जहां सीलिया को बंद किया गया था तो वो हैरान रह गया, क्योंकि सीलिया वहां मौजूद नहीं थी, हालांकि चाबी तो इसके पास ही थी। वो बहुत गुस्से में आ गया और फैसला किया कि जिसने भी सीलिया को भगाया है इसे सख्त सजा देगा। शहजादे के बुरे दोस्तों ने मौका से फायदा उठाया और उसके पुराने उस्ताद सुलेमान पर इल्जाम लगा। सुलेमान वही उस्ताद था जो शहजादे को इसकी गलतियों पर टोकता था, मगर शहजादा अब तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसे दरबार से निकाल चुका था। अब उन दोस्तों ने झूठ बोलकर शहजादे को यकीन दिलाया कि सुलेमान ने सीलिया को भगाया। शहजादे ने फौरन सिपाहियों को भेजा कि सुलेमान को जंजीरों में जकड़ कर लाएं, मगर जैसे ही शहजादा अपने कमरे में गया, अचानक एक जोरदार बिजली चमकी, जमीन हिली और परी सच्चाई उसके सामने आ गई। परी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि तुम्हें नसीहत करूंगी और अगर तुम न माने तो सजा दूंगी। तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और बुरे रास्ते पर चल पड़े, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सजा दी जाए। परी के अल्फाज खत्म होते ही शहजादा एक वहशी जानवर में बदल गया। वो एक जंगल में एक झील के किनारे खड़ा था, जहां पानी में अपनी बदसूरत शक्ल देखकर डर गया। इसे एक आवाज सुनाई दी, यही अंजाम है तुम्हारे गुनाहों का, तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से भी ज्यादा बदसूरत हो चुकी है। शहजादा गुस्से से परी को तलाश करने लगा, मगर वो गायब थी। फिर वो आवाज दोबारा आई, अब तुम अपने ही लोगों के हाथों जलील होगे। शहजादा झील से दूर भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर एक गड्ढे में गिर गया जो रीछ पकड़ने के लिए खोदा गया था। शिकारियों ने इसे पकड़कर जंजीरों में जकड़ लिया और अपने बादशाहत के शहर ले गए। रास्ते में शहजादा अपनी गलतियों का एहसास करने के बजाय सारी मुसीबतों का इल्जाम परी पर डाल रहा था। जब वो शहर पहुंचा तो जश्न हो रहा था। लोगों का कहना था कि जालिम शहजादा मर चुका है और अब सुलेमान, जिसे शहजादे ने कैद किया था, बादशाह बन गया है। सब खुश थे क्योंकि सुलेमान एक नेक और मुनसिफ शख्स था। शहजादा गुस्सा हुआ, मगर जब इसने सुलेमान को तख्त पर बैठे सुना जो कह रहा था, मैं ये ताज सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसे शहजादे को वापस दे सकूं अगर वो सुधर जाए, तो शहजादे के दिल पर असर हुआ। इसे अपने किए पर अफसोस हुआ और पहली बार इसने खुद को कसूरवार माना। फिर वो नरम दिल हो गया और पछतावे के साथ चुपचाप बैठ गया। शहजादे को जंगली जानवरों के साथ कैद कर दिया गया। अब वो नरमी से पेश आता था, हालांकि रखवाला अक्सर इसे बेलावजा मारता था। एक दिन एक शेर रखवाले पर हमला करता है। शहजादा खुश होता है, लेकिन फिर सोचता है, नहीं, बुराई के बदले भलाई करनी चाहिए। ये सोचते ही पिंजरा खोल जाता है। वो बाहर आता है और शेर को मार कर रखवाले की जान बचा लेता है। इसी वक्त आवाज आती है, नेकी कभी बेइनाम नहीं जाती, और शहजादा एक खूबसूरत वफादार कुत्ते में बदल जाता है, क्योंकि अब इसके दिल में रहम, मोहब्बत और वफा पैदा हो चुकी थी। मलिका इसे पाल लेती है, मगर रोज बस एक छोटी सी रोटी देती है ताकि वो मोटा ना हो जाए। एक दिन वो भूखा ही रोटी लेकर बाग में चला जाता है। सामने एक चमकता महल, अंदर नाच गाना, मगर बाहर सारे भूखे लोग बैठे होते हैं। एक लड़की घास खा रही थी। शहजादा सोचता है, मैं भूखा हूँ मगर मर नहीं जाऊंगा, ये रोटी इसे दे दूं। वो रोटी लड़की को देता है। इसी लम्हे वो तंदुरुस्त हो जाती है, मगर अचानक शहजादा पीछे देखता है। सीलिया को जबरदस्ती महल में ले जाया जा रहा होता है।
जब सीलिया को जबरदस्ती महल ले जाया गया, शहजादा जो अब एक कुत्ता था दिल ही दिल में सोचने लगा, काश में अब भी वो दरिंदा होता तो कम अज कम लड़ सकता। लेकिन अब वो सिर्फ भौंक सकता था और कोशिश कर रहा था कि सीलिया के पीछे जाए, मगर लोग इसे मार कर भगा देते। इसने फैसला किया कि जब तक सीलिया का कुछ पता न चले वो वहां से हटेगा नहीं। वो सोचने लगा, जिन लोगों पर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने खुद सीलिया के साथ ऐसा ही तो किया था। अगर मुझे ना रोका जाता तो मैं भी इससे जालिम सलूक करता। इसी लम्हे ऊपर खिड़की खोली और शहजादे की आंखों में खुशी चमक उठी। ये सीलिया थी। इसने खिड़की से मजेदार खाना नीचे फेंका। शहजादा जो सारा दिन भूखा था दौड़कर खाने लगा, मगर अचानक वही लालकी जिसे शहजादे ने एक दिन अपनी रोटी दी थी चीख कर बोली, नहीं, ये महल लज्जत का महल है, यहाँ से निकलने वाली हर चीज जहर आलूद होती है। इसी वक्त एक आवाज आई, देखा, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। इसी लम्हे शहजादा एक खूबसूरत सफेद कबूतर बन गया। सफेद रंग परी का पसंदीदा था। शहजादा समझ गया कि शायद अब इसे परी की बख्शिश मिलने वाली है, लेकिन पहले सीलिया को बचाना जरूरी था। वो उड़कर महल के हर कमरे में गया, मगर सीलिया कहीं नजर न आई। मायूस होकर उसने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया छान मारेगा मगर सीलिया को ढूंढेगा। कई दिनों के सफर के बाद वो एक वीरान सहरा में एक गार पर पहुंचा। वहां सीलिया एक दरवेश के साथ नाश्ता कर रही थी। शहजादा खुशी से उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया और अपने अंदाज में सीलिया को अपनी मोहब्बत जताने लगा। सीलिया ने नरमी से इसे थपकाया और कहा, मैं तुझे कबूल करती हूँ और हमेशा प्यार करूंगी। दरवेश हंसा और बोला, सीलिया सोच समझ कर वादा करो, क्या तुम इसे हमेशा चाहोगी? इसी लम्हे शहजादा इंसान बन गया और खुशी से बोला, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। सीलिया हैरान रह गई मगर खुश थी कि वही शहजादा जो पहले जालिम था अब नरमी, सच्चाई और मोहब्बत का पैकर बन चुका है। अचानक दरवेश की चादर उतरी। वो खुद परी थी। इसने कहा, सीलिया हमेशा तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर तुम्हारे गुरूर और बदतमीजी की वजह से खामोश थी। अब तुमने सच्चाई का रास्ता अपना लिया है, इसलिए तुम दोनों को खुशी का हक। शहजादा और सीलिया इसके कदमों में झुक गए। परी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारी सल्तनत ले जाती हूँ। अगली ही पल वो दोनों सुल्तान सुलेमान के महल में मौजूद थे। सुलेमान खुशी से शहजादे को गिले लगाता है और ताज वापस दे देता है। शहजादा और सीलिया कई बरस हुक्मरानी करते हैं। शहजादा अब इंसाफ, रहम और सच्चाई से सल्तनत चलाता है, क्योंकि अब वो वाकई एक अच्छा इंसान बन चुका था। हर हफ्ते एक नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।